सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथमे से परम पुरुष चरमनाथ परमनाथ जगतर नाथ जगन्नाथ कृष्ण केशवंकर अभय चरणारविंद जुगले कोटि कोटि अनंत कोटि बार मानसिक भाव रे भूमिपात साष्टांग दंडवत तत्पर कथावस्तु को श्रद्धापूर्वक श्रवण करुथिबा समस्त सदात्मा मानकु मोर हृदयर गभीरतम प्रदेश सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम प्रीति भरा नमस्कार। सजन वृंद भागवत आलोचना करू करू प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय आम पहुंची तेबे तृतीय अध्याय गत एपिसोड मानकरे गत वीडियो मानकरे मु आपण मानकु भगवानकर 21 अवतार कथा जो प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय रे रचना करिसेंती जगन्नाथ दास 88,000 ऋषि मानक गहण रे सुत महर्षि सौनक आदि ऋषिगण को कहिसेंती से 21 अवतार भितरु 20 अवतार पर्यंत जहा भागवत रे लिखा हितिला ताहा मु आलोचना करी सारिछि। तेबे कृष्ण आ बलराम बलराम होचंती 19 नंबर अवतार भगवान कृष्ण होचंती 20 नंबर अवतार। तेबे 21 अवतार जे कली जुग रे आसीबे से को नाम रे आसीबे आ तांको रूप केमिति हेथिबो ए समस्त कथा मालिका रे भी रचना हेछि। तेबे भागवत रे से पदटी कोन लिखिचंती जगन्नाथ दास सुत कोन कहिचंती 88,000 ऋषि मानंको कलिया गमे भावग्राही पाषांड जन मन मोरी बुद्ध रूपरे द्विज घरे जन्मिबे किंकट नगरे आनंद कंद भगवान की। सजन वृंद केते सुंदर भाव रे कहिले कलिजुग अवतारंक संपर्क रे कले कलियागमे भावग्राही पाषांड जन मन मोही बुद्ध रूप रे द्विज घरे जन्मिबे किंकट नगरे। एहा होची कलिजुग। कलिजुग रे कलिर राजत्व वर्तमान बलवत्तर रहिछि। सत्य को उपस्थापन कले मध्य सत्य को समस्ते बुझिबे नाही बुझिबार चेष्टा मध्य करिवे नाही। कल्की अवतारंक संबंध रे भागवत नुहे मालिका रे भी अनेक कथा रहिछि। पंचसखांकर मालिका कथा मु आपण मानक निकट रे मध्य उपस्थापन करिवि। मालिका रे थिबा प्रामाणिक तथ्य चैनल माध्यम रे कहिबार अभिप्राय कोन ताहा ईश्वर जानंती। साधु मंडली ईश्वर जानंती से कथा चैनल रे केवल समाज को मु अतीत रे जेते कथा भी कहिछि ए चैनल माध्यम रे यूट्यूब चैनल रे ए समाज को केवल श्रृंखलित करिबा लक्ष्य नै केवल मानववादर सत्य सिद्धांत को हित कथा को आपण मानक निकट रे ए पर्यंत मु उपस्थापन करूथिले। मालिकार फर्द फर्द प्रमाण को कहि काहा सह प्रतियोगिता करिबा आमर लक्ष्य नुहे काहार प्रतिद्वंदी हेबा मध्य आमर उद्देश्य नुहे। कल्की अवतार बा भगवान स्वयं प्रकाश से स्वयं प्रकाशित तांको टॉर्च लाइट रे बा सर्च लाइट रे देखै चिन्हैबा बा प्रचेष्टा करिबा होची दृष्टता। जेमिति सूर्य को कोनसी लाइट रे देखै हुए नाही सूर्य को चिन्हैबा पई बत्तीर आवश्यकता पड़े नाही। सूर्य स्वयं प्रकाशित होइथिले मध्य से जेतेबेले उदय होई सारी थांती उदय हेइथिले मध्य आलस्य परायण होई निदर उठंती नाही किछि लोक सेई मानकु हिताकांक्षी लोक माने बारंबार डाक पकाई निदर उठैबार चेष्टा करंती। भगवान कृष्ण हस्तिनाकटक राजउवास मध्य रे तांको अद्भुत रूप प्रदर्शन करी तांकर परम शक्तिर परिचय देइथिले तथापि समस्ते तांको भगवान बोली चिन्हि नथिले। मालिकार राशि राशि प्रमाण को उपस्थापन करी कल्की अवतार को चिन्है देले मध्य एथिरे समस्तंकर लाभ हेबो नाही। वर्तमान समय रे भगवान जदि शंख चक्र गदा पद्म धरी मनीष सामने प्रकट हेबे किछि लोक तांको भगवान न भाबी गोटाय विचित्र प्राणी बोली भाबिबे। गोटाय निवृत्त स्थान रे रखी टिकेट काटी टंका रोजगार करिवार योजना मध्य बांधी पारंती।
ए समयर मनीष एते द्रुत तेणु मालिका कही काहाकू भ्रमरे पकाइबार यह प्रयास नुहे बरं भगत माने सत्य को जानतु भविष्यत ज्ञाता माने कल्की अवतार संपर्क में जहाँ जहाँ सब मालिकार प्रामाणिक तथ्य रखी जाइछंती ताकू समस्ते जानतु सत्यता को प्रतिपादन करने होची आमर लक्ष्य। समस्ते एक कथा को अवगत हुंतु यह ही आमर कामना। मालिकार कथा सुनी कहीं जदि अवतार क्षेत्र को धाई जाए तार चमत्कार भावे जीवन कौन परिवर्तन हेबार नहीं। कठिन परिश्रम द्वारा मनीष टंका रोजगार करे केउ स्थान में टंका सोनार वर्षा हेउची बोली काहाठारु शुणी लोभरे से जगह को धाइबा बोकामी कारण कर्म बिना काहाकू केबे फल मिले नाही। तेणु भगवान पाखरे आसी छिड़ा हेले मध्य भगवत सानिध्य मिलिब नाही। साधना करी अनुभव सूत्र रे तपस्यार परिणति को जी हस्तगत करि पारे जे करिवो तार विश्वास ही केवल सुदृढ़ हेई परिबो। केउ स्थान को चली गले तीर्थ कले काहाकू दर्शन करि देले मध्य विशेष किछि लाभ हुए नाही। मालिकारे कल्की अवतारक संपर्क रे थिबा कथा को कहिबार अभिप्राय एहा जे समस्ते सत्य को जानन्तु समस्ते सत्य को प्रकृत वास्तव जिनिस को जानतु। मिठा कथा कही छलना भरा कथा कही काहाकू विश्वास दिया जाए नहीं विश्वास देई मध्य हुए नहीं। मन भुलाणिया कथा सुनी जी विश्वास करे से विश्वास चिरस्थायी हुए नहीं। साधना कले भल मनीष होई पारले ईश्वर जो अनुभव देवे से अनुभव सिद्धांत विश्वास चिरस्थायी होई पारे। तेणु सजन वृंद आज प्रयास आमे भागवत रे जो कली अवतार संपर्क लेखा है मालिकार कथा को मिसई आमे आलोचना करिबा। आमे ताको गभीर अनुशीलन सह तर्जमा पूर्वक आलोचना करिबा। कली अवतार संपर्क में श्रीमद भागवत महापुराण रे थिबा भविष्यवाणी पृथ्वीर अन्यान्य भविष्यत वक्ता ओडिशार पंचसखांक परे अरक्षित दास संत भीम भोई आहुरी अनेकंक लेखा को उपस्थापन कला बेले बहुत मतपार्थक्य देखा जाउछि। तार कारण मध्य बड़ गंभीर। भगवान दुकान सौदा नुहंती ताकू टंका दे किणी परिबो नाही। अन्यर कान कुहा कथारे भगवान को प्राप्त करिबा असंभव। भगवान को जानिबा पई बुझिबा पई पाइबा पई भाव दरकार अनुभव दरकार। सत्य बोली सिद्धांत होई परिबो नाही कार सुना कथारे ताहा संपूर्ण सत्य बोली सिद्धांत होई परिबो नाही कान कुहा कथारे। ईश्वर प्राप्ति निमंते छाती रे कोह दरकार आखिरे लुह दरकार। कथा चातुरी बाकबेतिंडा जुक्ति तर्क ठारू से बहुत दूर रे। वर्तमान सुधा कल्की अवतार को नहीं बहुत मत मंतव्य सब शुणा मिलुछि। पृथ्वीर अन्य भविष्यत वक्ता पंचसखांक वाणी को पढ़ी बुझी बुझाई सिद्धांत उपनीत होगा एते सहज कथा नुहे। जड़े महापुरुषंकर गोटे बाणी सह आउ गोटे बाणी तालमेल खाए ना तालमेल खाए ना आउ गोटे बाणी मेल खाए ना माने केतेबेले ऊपर धाडीटी पिंड तत्व रे लेखा हैला बेले तळ धाडीटी ब्रह्मांड तत्व रे मध्य लेखा है। जगन्नाथ दास भागवत रे कहिले विष्णु जसा ब्राह्मण घरे प्रभु जन्म नेबे ताको स्वरचित्त कली भविष्य रे कहिले से ब्राह्मण घरे आविर्भाव हेबे नै बरं शूद्र घरे आविर्भाव हेबे। अच्युतानंद महापुरुष कल्की अवतारक जन्म केउठी लिखिचंती माने विप्रपंडा घरे अनंत मिश्र घरे केउठी विष्णु शर्मा घरे केउठी कहिले मातांक नाम जसमती कोठी सुभद्रा कोठी पितांक नाम अर्जुन एमिति अनेक कथा साधारण भाव में मालिका को पढ़ी जड़े कहीं निष्कर्ष रे पहुंची पारिबो नाही। तापाई साधना दरकार जिज्ञासा दरकार पाइबार प्रबल आग्रह दरकार प्रेमर पराकाष्ठा दरकार नचेत भ्रांति रे पड़ी हताश हेबा निश्चय सार हेबो मानसिकता द्वंद्वपूर्ण हो जीवो संदेह जात हेबो। पंचसखा एपरी बुलेई बंकेई लेखिबार कारण मध्य बड़ निबिड़ कथा कारण मध्य अति गंभीर। पंचसखा एक प्राण एक आत्मा जड़े जनकू विरोध करी से माने भिन्न भिन्न करी मत देई नाहंती बा लेखि नाहंती भगतर दृढ़ता को परीक्षा करिबा पई से व्यवस्था करिसंती। पंचसखा केमिति एक प्राण एक आत्मा तार सूचना देइछंती महापुरुष अच्युतानंद ताको शून्य संहिता मालिकारे। शून्य संहिता मालिकारे से लिखिचंती जे श्री चैतन्य महाप्रभुंक ठारू वैष्णव दीक्षा ग्रहण कला परे श्री चैतन्य महाप्रभु कोन निर्देश देइछंती पंचसखा सेठी से एक आत्मा पांच जन जाको बोली केमिति सुंदर भाबरे शून्य संहिता रे वर्णना अछि। तुमे मोर पंच आत्मा अट पांच जन तुमे मोर पंच आत्मा अट पांच जन अछि तार श्रेणी जेते तुम पाई सुन जा
चैतन्य महाप्रभु की तेरे सजन वृंद चैतन्य महाप्रभु कहउछन्ति जाओ तुमे 5 जन जाक एक आत्मा तुमे मोर पंच प्राण तुमे मोर प्राण 5 जन जाक तुमे जाओ जगतर कल्याण करिवा पई तुमको अनुमत करी मु शिष्य रूपे ग्रहण करी तुमको मु छाडी देली तुमे जगतर कल्याण कर से माने वर्ष वर्ष तपस्या करी जहां को दर्शन करिसंती जो पंच सखा माने तांको पोढी देई मनीष दर्शन करिवा कोन एते सहज आ एते सुलभ कथा सजन वृंद भगवान को पाइबाटा एते सहज कथा हिची पंच सखा तांको लेखारे गुडाई प्रहेलिका रखिसंती पिंड ब्रह्मांड उभय तत्वर प्रयोग करिसंती एपरि शब्द और भाषा से प्रयोग करिसंती ताको पिंड तत्व रे बुझी पारिबो ब्रह्मांड तत्व रे मध्ये बुझी पारिबो जेहेतु पिंड ब्रह्मांड एकबत तेणु उभय भावरे बुझीबाटा होची भल जणे अन्य जनक कथा को खंडन करिबा अनुचित जानिबा दरकार जे पिंड ब्रह्मांड उभय दीटा जाक कथा को आमे ग्रहण करिनबा उचित पिंड ब्रह्मांड उभय तत्व को आमे स्वीकार करिबा को बाध्य परम शास्त्र भागवत रे जगन्नाथ दास कहले पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित बलराम दासंक ब्रह्मांड भूगोल रे मध्य सेही कथा से कहिसंती कोन कहिसंती ब्रह्मांड जेते विधिमत पिंडरे अछंती समस्त पिंड ब्रह्मांड एकमत तो आगे कही देली तत्व भगवान बोलो मत बलराम दासंकर तेरे सजन वृंद बलराम दास कहते पिंड ब्रह्मांड एकमत तो आगे कहीदेली तत्व आउ मध्य अमर कोश गीतार मध्य बलराम दास लिखिचंती कहले पिंड ब्रह्मांड एक जाणु तत्वरे नुहंती ना भिन्न जहा देखुच ए ब्रह्मांडे समस्त अछि एही पिंडे ब्रह्मांडे जेतेक भियाणु पिंडरे अछई से मानो खाली गोटे उदाहरण देवी बलराम दास केमिति पिंड ब्रह्मांड एकमत बोली कहिसंती लिखि दैचंती से केते सुंदर भाबरे कहले बड़दांडटी जाकू कही अर्जुन तोर मुख सेही 22 पाप छटी पुण कंठ तळ कुहे अर्जुन 18 नळा जाहा कही तोहर गळा से अटई एमिति अनेक पिंड ब्रह्मांड दुईटी जाक तत्व को से एक करिसंती तेनु क्षेत्र भिन्नता नाही आमे विरोध करिबा मध्य उचित नुहे महापुरुष अच्युतानंद तांको 84 जंत्र रे केते सुंदर भाबरे लिखिचंती देह भितरेटी अशेष पुर देह भितरेटी सचराचर देह जेहु लोक भेदिण नाही तार ज्ञान पूजे ज्ञान न कही देहरे जेबे मते न देखिला से लोक के मते मते पाइला पिंड ब्रह्मांड बोली करी देखा पूर्वे मुनि माने कहंती लेखा भज के सब भज के पंच सखा की तेनु सजन वृंद से कहिले देहरे जेबे मते न देखि पारिलो ईश्वरंकर ई प्रत्यक्ष उक्ति कहले मते जी पिंड भितर अनुभव करि पारि नै ता निजको जी चिन्हिनी मते सी मोर ब्रह्मांड स्वरूप को मोर विराट स्वरूप को से बुझी पारिबनी जानि पारिबनी देखि पारिबनी तेनु पिंड मध्यरे जाजपुर पिंड भितर कटक पिंड भितर पुरी पिंड भितर मध्य संबल नगर रहिछि ताको केबे अस्वीकार करि हबो नाही ताको बुझिबा दरकार जानिबा दरकार तेबे अमरावती मध्य पिंड भितर रहिछि चारि वेद होछि चतुर्मंडल यजुर्वेद रे पारंगम होई गले ए शरीर होछि जाजपुर सिए गुरुंकर जो व्यक्ति गुरु दीक्षा ग्रहण करी गुरुंकर आज्ञा रे जजन जाजन कर्म पालन करूछि तार देहटी मध्य होछि जाजपुर ए शरीर मध्य होछि कटक ए शरीर होछि कटक आत्मा जे घरे निवास करंती से होछि कटक महापुरुष सेति पई लिखितंती कटके अटक होइछि मुक्त विहंग गोटी कटके अटक होइछि
ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ଘୋଟି କଟକ ଛଟକ ସରିଲେ ପିଞ୍ଜରା ଜୀବ ଫିଟି କେଶବ କେଶବ ରାଧେ ଭଗବାନ କହିଲେ କଟକ ଅଟକ କଟକେ ଅଟକ ହୋଇଛି ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ଗୋଟି। ଆତ୍ମାକୁ କେହି ବାନ୍ଧି ପାରିଲା ବାଲା ନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ପକ୍ଷୀ ବିହଙ୍ଗ। ସେ କଟକ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷଟି ଆତ୍ମା ଅଟକ ହେଇକି ରହିଛି। କହିଲେ କଟକ ଛଟକ ସରିଲେ ପିଞ୍ଜରା ଯିବ ଫିଟି। ଏ କଟକର ଏ ଦେହ କଟକରେ ଆତ୍ମା ପକ୍ଷୀ ଅଟକ ହୋଇ ରହିଛି। କଟକ ଛଟକ ସରିଲେ ମାନେ ଦେହର କର୍ମ ସରିଗଲେ, ଏ ଦେହଟି ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ, ବୁଢା ହେଇଗଲେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଫିଟିଯିବ, ଆତ୍ମା ପକ୍ଷୀ ଉଡିଯିବ। ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ଅମରାବତୀ। ଦେହରେ ଆତ୍ମା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ଅମର, ମରିଗଲା ପରେ କୀର୍ତ୍ତି ଯିଏ ରଖେ, ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରେ, ସିଏ ବି ହେଇଯାଏ ଅମର। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଅମର ହେଇପାରେ, ପ୍ରତିଲିପିରେ ତା ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅମର ହେଇପାରେ। ଶରୀର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଳ ନଗର। ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିମାନ ହେଲେ, ଆତ୍ମା ଯେତେ ଶକ୍ତିମାନ ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ଶକ୍ତିମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ବିନା, ଯନ୍ତ୍ର ବିନା ଯନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଦେହ, ଦେହର ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, କଳ୍କୀ ଅବତାରଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ର ବା ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କଲା ବେଳେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜୋର ଦେବାକୁ ହେବ। ପିଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଥା ମୁଁ କହି ତ ସାରିଛି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଲେଖାରେ ଉପର ଧାଡିରେ ପିଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା ବେଳେ ତଳ ଧାଡିରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ନିହାତି ଦରକାର। ଅପଢା ପାଠ, ଗୁରୁ ଘର ପାଠ ନ ପଢିଲେ ଏ କଥାକୁ ସହଜରେ ବୁଝି ହବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚସଖା ତାଙ୍କ ମାଳିକାରେ କଳ୍କୀ ଅବତାରଙ୍କ ଠିକଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଧରେଇ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଅତି ପତଳା ପରଦାଟିଏ ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାର ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ଯେତେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ, ସେ ନିରେଖି ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଜାଣି ପାରିବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖି ପାରିବ। ନିରେଖି ଦେଖିବାକୁ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଆରୋପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନଚେତ୍ ଘନ କୁହୁଡିରେ ଯାତ୍ରା କରି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବା ଭଳି ମାଳିକା ପଢି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେବାଟା ସାର ହେବ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଆମେ ମାଳିକାକୁ ଆଧାର କରି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ଆଗେଇ ନବା। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେତେ ସବୁ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁଡିଏ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କେତେ କୋଟି ମାଳିକାର ନାମ କହିଥିବାରୁ ମତେ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ତମେ ଏତେ ଗୁଡାଏ ନାଁ ଜାଣିଛ ମାନେ ଅହଙ୍କାର ଦେଖେଇ ହଉଛ। ମୁଁ କିଛି ଅହଙ୍କାର କରିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ମାଳିକା ଆମର ଓଡିଶାର ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ, ଏତେ ଅଧିକାରୀ, ଏତେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭା, ମୁଁ କେବଳ ସେଇଆ ହିଁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି। ଅହଙ୍କାର କରିବା କହିଲେ ତ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ କହିନି। ଆହୁରି ଅନେକ ମାଳିକା, ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପୁସ୍ତକ ମୁଁ ସବୁ ପଢିଛି। ଅନେକ ମାଳିକାର ନାମ ଆହୁରି ବାକି ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଦିନ କହିପାରିନି ସେ ଏପିସୋଡରେ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଯୋଉ ଏପିସୋଡର ନାମ ଥିଲା କଳ୍କୀ ଅବତାରଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ମାଧ୍ୟମ, ସେଥିରେ ମୁଁ ସବୁ ମାଳିକାର ନାମ କହିନି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଅଣାକାର ସଂହିତାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କର କେତେ କଣ ଜୀବନ ଯାକ ଲେଖିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। 36 ସଂହିତା 72 ଗୀତା ବଂଶାନୁ ସପ୍ତ ବିଂଶରେ ଉପବଂଶାନୁ 12 ଖଣ୍ଡ ଘେନି ଭବିଷ୍ୟ ଶତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପଦ ପଦାବଳୀ ଲକ୍ଷେ করে গ্রন্থ ସବୁ শ্রীকৃষ্ণ মহিমা কহিলি তো আগে বরজ সুন্দর ব্রহ্ম সারস্বত সীমা কহিলি তো আগে বরজ সুন্দর ব্রহ্ম সারস্বত সীমা কহিলি তো আগে বরজ সুন্দর ব্রহ্ম সারস্বত आनंद कंद जगन्नाथ महाप्रभु की। तेरे सजन वृंद, कोठी 36 संहिता 78 गीता मध्य लिखा है, अणाकार संहिता 72 गीता लिखा है। किंतु डॉक्टर ब्रजमोहन महांतींकर जो गवेषणा पुस्तक सेथिर मु पढिथिली 36 संहिता 78 गीता बोली मध्य सेठी रचना हेछि। तेरे क्षमा करिवे, गोटिए बही रे 72, गोटिए बही रे 78 लिखा है। नुआ पुराना समस्त पुस्तक मो पाखरे गच्छित ही रहिछि। तबे 78 हेउ बा 72 हेउ, से तो रचना करिसंती एतिकी ग्रंथ बोली से कहिदेले। पुनश्च शिवकल्प निर्घंटरे अच्युतानंद गोस्वामी तांको निज संपर्क रे कहउचंती, बारण बेलकु बिहन बांटी
କେହି ବାରଣ ବେଳକୁ ବିହନ ବାଣ୍ଟିବି ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ କେହି ଲକ୍ଷେ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୁଝାଇଲି ନେମାଳରେ ଉଦୟ ହୋଇ ରେ ମନୁଆ ରେ ମନୁଆ ଭୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି କୋଉଠି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପୁଣି ସମ୍ବଳରେ ଉଦୟ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବଳ ନଗର ନେମାଳ ଭିତରେ ସେ କାହିଁକି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ନାହାନ୍ତି ନା ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଏକାକାର ହେଇଯାନ୍ତି ଭକ୍ତ ରହୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଭଗବାନ ରହୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଭକ୍ତର କ୍ଷେତ୍ର ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଏ ପିଣ୍ଡ ଭିତର ରାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ହଉ ତେବେ ଯାହା ହେଲା ଏ ସମସ୍ତ ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହୋଇନାହିଁ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ହୋଇନାହିଁ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଯା ଉପରେ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯା ଉପରେ ଢାଳି ହେଇଛି ସେ ତାକୁ ପାଇଛି ଏବଂ ବୁଝିଛି ଅନୁଭବ ବିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମାକୁ ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ କରିବା ହେବେ ପଞ୍ଚସଖା ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରହେଳିକା ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ମାଳିକାକୁ ଆଧାର କରି କଳି ଅବତାରଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ 20 ଅବତାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିବା ପରେ କଳି ଅବତାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିଛନ୍ତି କଳି ଆଗମେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପାଷାଣ୍ଡ ଜନ ମନମୋହି ବୁଦ୍ଧ ନାମରେ ଦ୍ୱିଜ ଘରେ ଜନ୍ମିଲେ କିଙ୍କଟ ନଗରେ ତେବେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ କଳି ଅବତାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାସଦେବ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 24 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ତତଃ କଳୌ ସମ୍ପ୍ରବୃତେ ସମ୍ମୋହାୟ ସୁରଦିଶାଂ ବୁଧୋ ନାମ୍ନା ଜନସୂତଃ କିଙ୍କଟେଷୁ ଭବିଷ୍ୟତି କହିଲେ ତତଃ କଳୌ ସମ୍ପ୍ରବୃତେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାପରେ କଳି ଯୁଗରେ ମାନେ କଳି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହବ କଳି ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କଣ ହବ ନା ସମ୍ମୋହାୟ ସୁର ଦିଶାଂ ସୁର କହିଲେ ଦେବତା ଦିଶାଂ କହିଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନେ ରାକ୍ଷସ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ତେବେ ତତଃ କଳୌ ସମ୍ପ୍ରବୃତେ ସମ୍ମୋହାୟ ସୁର ଦିଶାଂ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅର୍ଥାତ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୋହାୟ ମାନେ ମନକୁ ମୋହି ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅବତାର ମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ପରେ ସୁତ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କଳି ଯୁଗ ଆସିବ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ମନକୁ ଭଗବାନ ମୋହି ନେବେ ତେବେ ମୋହି ନେବା ପାଇଁ କଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କଳି ଆଗମେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପାଷାଣ୍ଡ ଜନ ମନମୋହି ଏଠାରେ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା ଅତି ଗହନ କଥା ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ପଢୁଥିବା ସଦାତ୍ମା ମାନେ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯୋଉ କଳି ଆଗମେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପାଷାଣ୍ଡ ଜନ ମନମୋହି ଅନେକ ଭାଗବତ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିନାହାନ୍ତି ଏଠାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ରଚୟିତା ବ୍ୟାସଦେବ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚୟିତା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଉଭୟ କଳି ଅବତାରଙ୍କ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନର କୌଶଳ ବା ଉପାୟ କଥା କହିଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଅବତାର ଆସିବେ ସେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ ପାଷାଣ୍ଡ ଜନ ମନ ମୋହି ବରଂ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ମନକୁ ମୋହି ନେବେ ପାଷାଣ୍ଡ ଜନ ମନ ମୋହି ସମ୍ମୋହାୟ ସୁର ଦିଶାଂ ଯୋଉଟା ବ୍ୟାସଦେବ ସଂସ୍କୃତରେ କହିଲେ ସମ୍ମୋହାୟ ସୁର ଦିଶାଂ ସୁର ଦେବତା ଦିଶାମ କହିଲେ ଶତ୍ରୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ମନକୁ ସମ୍ମୋହାୟ ମୋହି ନେବେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କ କଳି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା 4ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରଭୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି କଣ କହିଲେ ନା କଳାଗିରି ପରେ ବାସ ଆମର କଳାଗିରି ପରେ ବାସ ଆମର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ନଥିବ କର ସାଧୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଆମ୍ଭେ ଖେଳିବୁ ସାଧୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଆମ୍ଭେ ଖେଳିବୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ହୋଇବୁ ଭଜ ଭଗବାନ କି କଳାଗିରି ପରେ ବାସ ଆମର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ନଥିବ କର ଏଥିରେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କଣ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ରର କଳାଗିରି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି
କଳାଗିରି ପରେ ବାସ ଆମର। ନୀଳଶୈଳ ଚୂଡ଼ାମଣି ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳଗିରି ଉପରେ କହିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ କଳିକୀ ଅବତାର ଆସିବେ ସେ କଳାଗିରି ଉପରେ ବାସ କରିଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ନଥିବ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ କଳି ଯୁଗର ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପାଷାଣ୍ଡ ଜନ ମନ ମୋହି। ଯଦି ବଦ୍ଧ କରିବାର ଥାଏ ଆୟୁଧ ଦରକାର, ଅସ୍ତ୍ର ଦରକାର। ତେବେ ଯେହେତୁ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ପାଷାଣ୍ଡ ଜନଙ୍କ ମନକୁ ମୋହି ନେବେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ନଥିବ। କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଅବତାର ହେବେ ସେ କ୍ଷମା ଅବତାର ତେଣୁ ହେବେ। ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଯେପରି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବାର ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ବଦ୍ଧ ଲୀଳା ଭଗବାନ ନିଜେ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ନଥିବ। ସେ ପାଷାଣ୍ଡ ଜନକ ମନକୁ ମୋହି ନେବେ। କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁରିକ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆକୃତିରେ ଅସୁର ନୁହନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ ପରି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପୁରାଣରୁ ପଢୁଛନ୍ତି, ନାଟକ ବା ସିରିଏଲରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିଏ ରାକ୍ଷସ ତାର ହାତରେ ବଡ ବଡ ନଖ ଥିବ, ମୁହଁରେ ବଡ ବଡ ଦାନ୍ତ ଥିବ, ବଡ ବଡ ଆଖି ହେଇଥିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଶିଙ୍ଗ ଥିବ, ମାନେ ରୂପଟା ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେଇଥିବ, କଦାକାର ହେଇଥିବ। এইটা ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କଳି ଯୁଗରେ କେହି ସେପରି ଆକୃତିର ଅସୁର ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆସୁରିକ। ରୂପ ସୁନ୍ଦର, ଅଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇ ଅପେୟକୁ ପିଇ ଏମାନଙ୍କ ମନ ରାକ୍ଷସଚିତ ହୋଇ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏମାନଙ୍କ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। କଳି ଯୁଗରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛକୁ ବିନାଶ ନ କରି ପ୍ରଭୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଭିତରୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛତ୍ୱକୁ ନାଶ କରିବାର କଥା ଏଥିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି। ସଂସ୍କୃତିର ନୀତି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଅସଂସ୍କୃତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ କଳିଯୁଗର ଅବତାର। ଚୋରକୁ ନ ମାରି ଚୋର ଭିତରୁ ଚୋରି ପ୍ରକୃତିକୁ ମାରିବା ଭଳି ଇଏ ହେଉଛି କଥା। କଳିହତ ମାନବର ଯୋଉ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି, ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣର ଭିତରେ ସେ ଗତି କରୁଛି ନିଜ ଜୀବନ। କଳିହତ ମାନବକୁ ଶାନ୍ତିର ପଥ ଦେଖାଇବା, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ବିଶ୍ୱ ମାନବ ଧର୍ମକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଇବା ଭଳି ଅବତାରଙ୍କ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନର କୌଶଳ। ତେଣୁ କହିଲେ କଳି ଆଗମେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପାଷାଣ୍ଡ ଜନ ମନ ମୋହି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ଆୟୁଧ ନଥିବ, ସେ କ୍ଷମା ଅବତାର ହୋଇଥିବେ। ହଉ, ଯଦି କ୍ଷମା ଅବତାର ସେ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନେବେ କୋଉଠି? ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଭାଗବତ କହିଲେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଯାର ନାହିଁ, ମାୟା ଶୈଳେ ଦେହ ବହି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ କେଉଁଠି? କହିଲେ କଣ ନା ବୁଦ୍ଧ ନାମରେ ଦ୍ୱିଜ ଘରେ ଜନ୍ମିବେ କିଙ୍କଟ ନଗରେ। ତେବେ ସେ କିଙ୍କଟ ନଗରରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। କିଙ୍କଟ ନଗରରେ ଆସିବା କଥା, କିଙ୍କଟ ନଗରରେ ଆସିବାର କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧବ ଚଉତିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଉଦ୍ଧବ କହି କହେ କୋମଳା ବର, କଳ୍କୀ ଅବତାର ହେବ କେଉଁଠାରେ, କାହାର ହେବ କୁମର, କହନ୍ତି କେଶବ ଶୁଣ ହେ ଉଦ୍ଧବ, କିଙ୍କଟ ନଗ୍ରଟି ଜାଣ, କଳ୍କୀ ଅବତାର ହେବ ସେହିଠାରେ, ଲୋହିତ ଆମ୍ଭର ବର୍ଣ୍ଣ, କଳ୍କୀ ଅବତାର ହେବ ସେହିଠାରେ, ଲୋହିତ ଆମ୍ଭର ବର୍ଣ୍ଣ, କଳ୍କୀ ଅବତାର ହେବ ସେହିଠାରେ, ଲୋହିତ ଆମ୍ଭର ବର୍ଣ୍ଣ, ବୋଲ କଳି ଅବତାର ନାରାୟଣ କି। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ କହିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଅବତାର ହେବେ ନା କିଙ୍କଟ ନଗରରେ ହେବେ। ଏକଥା ଉଦ୍ଧବ ଚଉତିଶା ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରଚନା କଲେ। ଉଦ୍ଧବ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗରେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଯୋଗରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜାଣିପାରି ମାଳିକାର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଚଉତିଶା। ତେବେ ବୁଦ୍ଧ ନାମରେ ଦ୍ୱିଜ ଘରେ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ତାହା ଶାକ୍ୟମୁନି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ବୋଲି। ହେଲେ ଅନେକ ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ ମା ବାପା ତାଙ୍କ ନାମ ବୁଦ୍ଧ ଦେଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଦ୍ଧ ନାମରେ ଦ୍ୱିଜ ଘରେ। ନାମଟା ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାମ ତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଥିଲା। ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଯଦି ଦ୍ୱିଜ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ତର୍ଜମା କରାଯାଏ, ଯିଏ ସଂସ୍କାରିତ ସେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିଜ, ସଂସ୍କାରାତ ଦ୍ୱିଜ ଉଚ୍ୟତେ।
ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର ମାତୃଗର୍ଭରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଳାରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଉପଯୁକ୍ତ ବେଳାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିତାମାତା ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ନଥିଲେ। ରାଜା ସୁଧୋଦନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ନଥିଲେ, ସିଏ ପୁଅକୁ ରଜା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଥିଲା। ସମାଜର ଜାତିଭେଦ ପଶୁଭେଦକୁ ନେଇ, ସେ ପଶୁବଦ୍ଧକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବର ଜଡ଼ବାଦକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତପସ୍ୟା କରି ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କଲା ପରେ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯିଏ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଆଉ ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ତାକୁ ତ ବୁଦ୍ଧ କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଭାଗବତର ବୁଦ୍ଧ ଓ ଜୟଦେବଙ୍କର 10 ଅବତାର ସ୍ତୋତ୍ରର ବୁଦ୍ଧ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 ବେଳକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ ଏ ଆଦିଙ୍କର ଯୋଉ ଗବେଷଣା ପୁସ୍ତକ ସବୁ ରହିଛି, ଐତିହାସିକ ମତ ସେଥିରେ ରହିଛି। ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ସା, ଫାହିୟାନ ଆଦିଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟି ମାନେ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟି ମାନେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଭିନୟ କଲେ। ସରଳ ପ୍ରାଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପରେ ବୁଦ୍ଧ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ ବୋଲି ମାନସିକତାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଲେ। ରଥଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏକ ଭାବରେ ଐକ୍ୟ ଭାବକୁ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମଥାରେ। ନଚେତ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ଭାବେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ କେଉଁ ଅବତାରଙ୍କର ନାମ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ସୂଚକ ଶବ୍ଦଟିଏ। ଏହା ନାମବାଚକ ନୁହେଁ ବରଂ ଗୁଣବାଚକ। ବୁଦ୍ଧ ଅବତାରଙ୍କୁ ନେଇ ଉତ୍କଳୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାରରେ ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା। ନବମ ଅବତାର ସ୍ଥାନରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୌତମଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ରଖିବା ସମ୍ପର୍କରେ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଅତୀତରେ। ତେବେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ରଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଏକ ସଂସ୍କାରିତ ଘରେ, ସଂସ୍କାରାତ ଦିଜ୍ୟ ଉଚ୍ୟତେ, ଏକ ସଂସ୍କାରିତ ଘରେ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ବା ଜ୍ଞାନାବତାର ହୋଇ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ। ତେବେ କେଉଁଠାରେ ହେବେ ନା କିଙ୍କଟ ନଗରରେ। ତେବେ ସେ କିଙ୍କଟ ନଗର କେଉଁଠି, ଭଗବାନ କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଦେହ ଧରନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତେବେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ହିଁ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ଏ କଥା ମହର୍ଷି ମନୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଲେ, ବର୍ଷାଣାଂ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦେଶାନାଂ ଉତ୍କଳ ସ୍ମୃତ, ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମଦେଶ, ଦେଶ ନାସ୍ତି ମହିତଳେ। ତେବେ এই ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କଳି ଯୁଗରେ ଆସିବେ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବିଦେଶୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ କେବଳ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କଳିଆଗମେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପାଷାଣ୍ଡ ଜନ ମନ ମୋହି। କଳି ଯୁଗରେ ଅବତାର କାହାକୁ ବଦ୍ଧ ନ କରି ପାଷାଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ମୋହି ନେବେ। ତେବେ କେମିତି ସେ ମନକୁ ମୋହିବେ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ସେ କଥାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଲି। ମୋ କଥା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଥାବସ୍ତୁ ସେୟାର କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କଳି ଅବତାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବାସ୍ତବ ଧାରଣାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ତେବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁ ଏତିକି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। ଶ୍ରୀ କେଶବାର୍ପଣମସ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ କେଶବାର୍ପଣମସ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ କେଶବାର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ କେଶବ ଶରଣମ୍, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଶରଣମ୍, ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଶରଣମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ସମୟ ପାଇଁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସପ୍ରେମ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ, ପ୍ରୀତି ଭରା ନମସ୍କାର।